고3모고 요지찾기 1번부터 공부해 보도록 하겠습니다. 1번의 내용은 면밀한 계획의 중요성에 관련된 내용이에요. 자, contractors, 도급업자들 that will construct a project. 프로젝트는 여기서 주택단지예요. 주택단지를 건설하고자 하는 도급업자들은 may place more weight, 더 많은 무게를 둘 수 있다. on the planning process, 계획 과정에. proper planning, 적절한 계획은 forces, 뭐뭐 하게 한다. The detailed thinking about the project, 그 건설 사업에 대해서 세부적인 그런 사고를 하게끔 만들어준다. It allows, 이것은 허용한다. The project manager or team, 그 프로젝트 매니저나 팀이 to build the project, 그 주택단지를 짓는 것을 허용한다. In his or her head, 그나 그녀의 머릿속에. The project manager or team, 그 매니저나 팀은 will consider, 고려할 것이다. 자, different methodologies, 여러 다른 방법론을 thereby, 그로 인해서 deciding, 결정한다. 자, what works best, 어떤 일이 가장 좋고 or what does not work at all, 어떤 일이 전혀 효과가 있지 않을지를. This detailed thinking, 이런 세부적인 사고는 may be the only way, 유일한 방법이 될 수 있다. To discover restrictions or risk, 자, 이런 제약이나 위험을 발견하는 유일한 방법이 될 수 있다. 어떤 위험이냐면 that were not addressed, 다뤄지지 않았다. In the estimating process, 추정 과정에서는 다뤄지지 않았던 그런 위험을. 자, 그래서 it would be far better, 훨씬 더 좋다. 얘가 가주어, 얘가 진주어가 되죠. To discover in the planning phase, 이런 계획 단계에서 발견하는 게 훨씬 더 좋다. That a particular technology or material, 자, 특정한 기술이나 이런 재료가 will not work, 작동하지 않을 거라는 걸. Then in the execution process, 그래서 execution, 실행 과정에서 보다는 이런 계획적인 단계에서 발견하는 게 훨씬 더 좋다. The goal of the planning process, 이런 계획 과정의 목표는 for the contractors, 이런 도급업자에게 계획 과정의 목표는 is to produce, 만들어내는 거다. A workable scheme, 자, workable, 실행 가능한 그런 계획을 만들어내는 거다. That uses the resources efficiently, 효율적으로 자원을 사용하는 그런 계획. Within the allowable time and given budget, allowable, 허용되는 시간 내에, 그리고 주어진 예산 안에서. The well-developed plan, 잘 만들어진 계획은 does not guarantee, 보장하진 않는다. That the executing process, 이런 실행 과정이 will proceed flawlessly, 흠없이 진행될 것을 그렇게 보장하진 않는다. Or that project will even succeed, 그 프로젝트가 심지어 성공할 것을 in meeting its objectives, 그런 목표를 달성할 때. 그걸 의미하는 건 아니다. It does, however, 하지만 그것은 정말로 greatly improve, 크게 향상시켜 줄 수는 있다. Its chances, 그럴 수 있는 가능성은. 자, 그래서 다음 글의 요지로 적절한 건 4번이야. 면밀한 계획 수립은 일의 효율성을 증대시키고 성공 가능성을 높일 수 있다는 거. 여기서 핵심적인 지금 소재가 면밀한 계획 수립이었잖아요. 그래서 계획 수립이 들어가는 것을 일단 보기에서 찾으셔야 돼요. 그러면 1번에 보면 계획 수립 절차를 간소화하면, 계획 수립 절차는 들어갔지만 간소화가 아니니까 아닌 거고요. 여기는 아예 계획 수립에 대한 얘기가 없고요. 여기서 사업 계획이라고 나오는데 유연하게 변경이란 말이기 때문에 안 되고, 여기서 지속적인 성장 목표는 세부 계획이 중요하다 라고 나왔지만 지속적인 성장 목표는 아니었어요. 그래서 답이 4번입니다. 일단 요지를 찾을 때는 핵심적인 소재를 먼저 파악을 하고 거기에 관련된 내용을 찾으면 됩니다. 자, 2번 보겠습니다. 2번 내용은 아이들의 성장에 있어 음악의 중요성이에요. 자, Music is a human art form. 음악은 인간의 예술 형태고 inseparable part of human experience, 인간 경험의 분리할 수 없는 부분이다. Everywhere in the world, 세계 어디에서나.
The music is social. 음악은 사회적이고 and tightly woven into the tapestry of life. 삶의 이런 장식 걸개로 촘촘히 짜여 들어간다. And young children, 어린 아이들은 are very much a part of, 매우 중요한 부분이다. This multifaceted fabric, 이런 다면적인 직물의 매우 중요한 부분이 된다. 자, the musical experiences, 음악적인 경험은 they have, 그들이 갖는 이런 음악적인 경험은 provide opportunities, 기회를 제공한다. For them, 그들이 to know, 알 수 있는 기회를. Language, behavior, custom, traditions, belief, values, stories, and other cultural nuances. 이런 다른 문화적 뉘앙스, 이런 것들을 다 알 수 있는 기회를. As they become musically skilled, 그들이 음악적으로 숙련되면서 through experiences, 자, 경험을 통해 in song and instrumental music, 노래와 이런 기악곡에서의 경험을 통해 음악적으로 이제 숙련되면서, 자, 여기까지가 부사절이죠. 자, young children, 자, 어린 아이들은 can also grow, 또한 기를 수 있다. cultural knowledge and sensitivity, 문화적인 지식과 그리고 감수성을 기를 수 있다. 자, music is an extremely important aspect of culture. 음악은 문화의 매우 중요한 그런 측면이고, shaping and transmitting, 자, 형성하고 그리고 전달한다. The above mentioned aspect, 위에서 언급한 그런 측면들을 that characterize group of people, 자, 집단의 사람들을 특징 짓는 그런 것들을 전달한다. The exposing young children, 자, 어린 아이들을 노출시키는 것 to the world musical culture, 그런 세계의 음악적인 문화에 이렇게 노출시키는 것을 여기까지 주어. 자, brings them into the cultural conversation, 그들을 문화적인 대화로 데려온다. 그래서 allowing them to learn, 그들이 배우도록 허용한다. about self and others, 자신과 다른 사람들에 대해서. in an artistically meaningful, 예술적으로 의미 있고 engaging way, 매력적인 방식으로. 그래서 prior to the development, 발달에 앞서서 of social biases and cultural preferences, 사회적인 그런 편향, 문화적인 선호, 이런 것이 발달되기에 앞서서 that all too easily turn into prejudice, 이런 것들은 모두 너무 쉽게 편견으로 바뀔 수 있는 이런 것들이 발달되기에 앞서서 opportunities to know people, 사람들을 아는 기회, through song, dance, and instrument play, 악기 연주, 이런 걸 통해 사람들을 알 기회가 is a gift to all, 모두에게 선물이 된다. 그럼 그 모두가 누구냐? Who work for well-balanced development of young children. 자, 어린 아이들의 균형 잡힌 그런 발달을 위해 일하는 모두에게 선물이 된다. 되게 좋다라는 얘기죠. 자, into responsible citizen, 책임감 있는 시민으로 성장하게 할. They will one day become, 그들이 언젠가는 책임감 있는 시민으로 성장하게끔 어린이의 발달을, 자, 위에서 일하는 사람들한테 선물이 된다. 이렇게 됩니다. 자, 그래서 다음 글의 요지는 아이들의 균형 잡힌 5번이 됩니다. 음악은 아이들을 사회 문화적으로 균형 잡힌 시민으로 성장하게 해준다라는 거야. 핵심적인 소재가 음악이랑 어린 아이들이 나오는 내용이었어요. 그래서 1번 같은 경우도 아이들의 균형 잡힌 성장을 위해서는 다양한 경험이 중요하다. 근데 경험이 아니라 음악이 필요한 거죠. 2번에서도 사회적 편견 아니었고요. 3번은 어린 나이에 다양한 음악에 노출되고 예술적 감각만 있는 게 아니라 저 문화적으로, 이 문화적인 것도 굉장히 중요했기 때문에 음악, 아이들, 문화적인 내용이 다 들어가는 거 찾으셔야 돼요. 그래서 음악을 포함한 예술은 문화에 대한 당대의 사회적 시간을 반영하는 게 아니라 아이들이 잘 성장하게 해준다. 요 세 가지가 다 들어간 질문 5번이 답이 된다 라고 보시면 됩니다. 네, 3번 미가공 데이터를 활용하는 능력에 대해서 보겠습니다. The 21st century, 21세기는 is the age, 시대다 of information and knowledge, 정보와 지식의. 자, it is a century, 자, 세기이다. That is characterized by knowledge, 지식에 의해 특징 지어지는 시대이다.
as an important resource, 중요한 자원으로서의 그런 지식에 의해 that gains competitive advantage, 경쟁적인 우위를 얻을 수 있는 for centuries, 자, for companies, 자, 회사를 위해서 경쟁적인 우위를 얻을 수 있는 그런 중요한 자원으로서의 지식에 의해 특징 지어지는 시대가 바로 21세기가 된다. To acquire, 자, 얻기 위해서 all this knowledge and information, 모든 이런 지식과 정보를 얻기 위해 organizations, 이 조직은 must rely on the data, 데이터에 의존해야 된다. That they store, 그들이 저장하는 data, the basic element, 이런 기본 요소인 데이터는 is gathered daily, 매일 수집이 된다. From different input sources, 다른 입력 출처에서. Information, 이 정보는 is extracted or learned, 추출되거나 습득이 된다. From these sources of data, 이런 데이터의 출처로부터. And, 그리고 this captured information, 이것은 이 captured information, 이렇게 습득된 정보는 is then transformed into, 자, 뭐뭐로 변형이 된다. 바로 knowledge, 지식으로. 어떤 지식이냐? That is eventually used, 결과적으로 사용될 지식. To trigger actions or decision. 행동이나 이렇게 결정을 trigger, 촉발하기 위해 사용될 그런 지식으로. 자, by and large, 대체로 organizations, 조직은 do not have any problem, 어떤 문제가 없다. Of not having enough data, 충분한 자원을, 그러니까 충분한 데이터를 가지고 있지 않는 것에 문제가 없다. Because, 왜냐하면 most organizations, 대부분의 조직은 are rich with data, 데이터가 풍부하기 때문이다. The problem, however, is, 하지만 문제는 that many organizations are poor in, 많은 조직이 형편없다라는 것이다. Information and knowledge, 정보와 지식에 있어. So this fact, 이 사실이 translating to, 자, 몸으로 바뀐다. One of the biggest challenges, 가장 큰 과제 중에 하나. Faces the organization, 조직이 직면하게 되는. 그게 뭐냐? How to transform, 자, 어떻게 변환할 것인가이다. Raw material, 이렇게 미가공 데이터를 into information, 정보로. 그리고 eventually, 결국 into knowledge, 지식으로 어떻게 바꿀 것이냐다. 그러니까 데이터는 많은데 올바른 information이나 knowledge가 없다는 게 문제라는 거죠. 그래서 컴마 위치, 이것이, 자, if exploited correctly, 정확하게 이용이 되면 provides the capabilities, 능력을 제공해 준다. To predict customers' behavior and business trend, 자, 고객의 행동과 비즈니스 그런 경향을 예측할 수 있는 그런 능력을 제공해 준다. 자, 그래서 다음 글의 요지는 3번, 기업의 경쟁력은 데이터를 정보와 지식으로 변환하는 능력에서 나온다. 이겁니다. 핵심적인 소재가 일단은 기업의 데이터, 그리고 이걸 정보와 지식으로 제대로 바꿀 수 있느냐. 이 내용이 지금 핵심이었거든요. 그래서 1번은 고객의 특성은 기업의 데이터 처리 과정에서 주요 고려사항이다. 고객의 특성을 핵심으로 봤기 때문에 안 되고요. 2번은 성공하는 기업은 사실에 기반한 판단, 사실 아니고요. 4번은 지식 정보화 시대에는 기초 데이터 확보가 아니에요. 데이터는 이미 많다고 했어요. 3번은 데이터의 가치는 그것이 가지는 잠재적 수익성 얘기 아니었기 때문에 답이 3번이구나 이렇게 보시면 됩니다. 네, 4번 우리가 지각하지 못하는 세상에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. Just imagine, 상상해봐 that we have invented special glasses. 우리가 특수 안경을 발견했다고. That give us the power, 우리에게 능력을 주는 to see the odorous world, 냄새로 가득한 세상을 볼 수 있는 능력을 주는 the way that other organisms perceive it. 자, 다른 유기체들이 그것을 지각하는 그런 방식으로 세상을 볼 수 있는 안경. Put your pair on, 너의 안경을 끼고 and walk outside for just a moment. 잠깐 동안 밖을 한번 걸어봐라. As a bright sunlight hit our eyes. 자, 밝은 햇빛이 우리의 눈에 비칠 때 we would encounter, 우리는 마주친다.
A world, 이 세상을 far different from, 매우 다르게 마주친다. What you would normally expect, 우리가 보통 기대했던 것과 다르게, 훨씬 다르게 마주친다라는 거죠. The air, 대기는 is full of molecules, 분자로 가득 차 있다. Carried by breeze, 미풍에 의해 운반되는 그런 분자. Chemical signals, 화학 신호들이 would flood our eyes, 우리의 눈에 이렇게 밀려 들어올 것이다. Just as surely as, 뭐뭐만큼 확실하게. The sound overwhelm our ears, 자, 소리가 우리의 귀를 압도하는 것만큼 확실하게. At a cocktail party, 칵테일 파티에서 소리가 우리를 압도하는 것만큼 확실하게 이런 chemical signals, 화학 신호들이 우리한테 눈에 이렇게 밀려 들어올 것이다. Stare at any plant, 어떤 식물이든지 한번 응시해봐라. And you would see, 그러면 너는 볼 수 있을 거다. Compound, being released into the air, 자, 공중으로 released, 방출되고 있는 그런 compound, 화합물들을 볼 수 있을 거다. From leaves, bark and root, 나뭇잎, 나무 껍질, 그리고 뿌리로부터 막 반출되는 화합물을. A squirrel in a tree, 나무에 있는 다람쥐는 exude, 자, 발산한다. Carbon dioxide and other compound, 이런 이산화탄소와 다른 화합물을 발산한다. With each breath, 각각의 숨과 함께. The glance along its brown body, 그것의 갈색 몸을 glance along, 이렇게 훑어보고 and notice, 주목해봐라. That specific point, 자, 특별한 그런 지점, 즉 scent gland, 냄새샘, 이것이 appear to be slowly releasing, 서서히 방출하고 있는 것처럼 보인다는 것에. Chemical signals, 화학 신호를 서서히 방출하고 있다라는 것에 주목을 해라. 자, if we could translate, 만약에 우리가 바꿀 수 있다면, 이런 신호를 번역할 수 있다면 into language, 언어로, 그러면 we would see, 우리는 볼 수 있을 거다. phrases, 구, sentences, 문장, statement, 진술성, 노래, 그리고 other messages, 다른 메시지들을 볼 수 있을 거다. waiting to be interpreted and intercepted and interpreted, 자, 가로채어져서 해석되기를 기다리고 있는 이런 것들을 볼 수 있을 것이다. 자, 그래서 다음 글의 요지는 2번입니다. 세상은 인간이 지각하지 못하는 화학 신호로 가득 차 있다 라는 겁니다. 여기서 핵심적인 거는 화학 신호, 그쵸? 화합물, 이런 분자, 이런 것들이요. 자, 그래서 여기서 1번 보시면 인간이 보지 못하는 것을 볼 수 있는 유기체가 많다라는 게 아니에요. 유기체가 많다라는 게 아니에요. 3번 같은 경우는 동물과 식물의 감각기관은 외부 자극에 일정하게 반응하는 거 아니었고, 4번 동물과 식물은 화학 물질의 발산을 통해 스스로 보호하는 게 아니었어요. 5번은 시각적 인식이 다른 모든 감각에 대한 인식보다 더 우선한다. 자, 뭐가 더 우선한다라는 말은 없었습니다. 그래서 이 세상은 화학 신호로 가득 차 있다라는 그 예시에 관련된 거라고 보시면 됩니다. 자, 오늘은 여기까지 공부하고 다음 시간에 5번부터 연결해서 공부해 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.